Good afternoon, all of you. In last lecture, we discussed about the psychiatric emergency. In that, the initial approach during the emergency, psychiatric emergency, and the type of the psychiatric emergency. Then the suicidal attempt. In that, the etiology of the suicidal attempt. Then the risk factor for the suicide. Okay, this all are already discussed in the last lecture. Okay, then in this lecture, I am going to start a topic of unit number 13, that is the suicidal tendency in the psychiatric ward. Suicidal tendency in psychiatric ward. ओके, म्हणजे जे काही सुसायडल अटेम्प्ट आहे ते सायकॅट्रिक कंडिशनमध्ये काय सायकॅट्रिक वॉर्डमध्ये आहे. ठीक आहे, त्या अशा कोणत्या पेशंटमध्ये सुसायडल टेंडन्सी जास्त असते. ठीक आहे, सुसायडल टेंडन्सी जास्त असते. ठीक आहे, टेंडन्सी जास्त असते. ठीक आहे, नेक्स्ट इज द in the major depression, this is one of the commonest condition associated with a high risk of suicide in a major depression episode is due to pervasive and persistent sadness. Okay, म्हणजे depression, it is one of the most cause of the suicide. Okay, in that the range of the suicidal attempt is more in the depression. Okay, due to the pervasive and persistent sadness. Okay, then the risk of the suicide is the more when the acute phase has passed and the characteristic psychomotor retardation has improved. Okay, it means the whatever the psychomotor activity is increased, then the some of the neurotransmitter get disturbed. That's why the due to the some of the pervasive and the persistent sadness, okay, they may cause a. That's why suicidal attempt are happen. Okay, next is a schizophrenia. Okay, schizophrenia, some of the types of the schizophrenia. In that the post depressive schizophrenia is including the schizophrenia. In that the some of the depressive mood is present in the post schizophrenic depression. Okay, so that there are maybe chances to suicidal attempt. Okay, next is the mania patients may be occupationally committed the suicide occupationally. Okay, this is usually the result of the grandiose ideation. The patient may believe that he is a great person or wish to prove his supernatural power. Okay, with his intent in mind, he may carry out some dangerous activity that can cause him or his life. Okay, means the whatever in the mania condition, some of the sign and symptoms are present in the mania. Okay, in that the patient believe that they have some of the supernatural power, so the patient may trying to do the dangerous activity. Okay, in that the patient may lose his or her life. Okay, so next is the drug or alcohol abuse. Okay, due to the intake of the overdose of the alcohol or drug, the suicide attempt may be increased. Okay, suicidal among the alcoholism can be due to depression in the withdrawal phase, also the loss of the friend and the family, self respect, status, and the general relationship of the however alcohol has the greatest in his life can cause the individual to wish to die. Means the whatever the if the individual is lost his or her family or a self respect or the status or the loss of the friend, so they may encourage to intake the alcohol. Okay, जे काही ठीक आहे, जे काही इंडिव्हिज्युअल आहे, अगर त्यांच्यामध्ये कोणी फ्रेंड असो किंवा कोणी फॅमिली मेंबर असो किंवा मग फॅमिली असो किंवा सेल्फ रिस्पेक्ट असो किंवा स्टेटस असो, ठीक आहे, हे लॉस झालं तर त्याच्यामुळे त्यांना असे अल्कोहोल घेण्याची अशी त्यांना ठीक आहे अशी इच्छा होते. ठीक आहे, मग ते अल्कोहोल घेतात आणि त्यामुळे कसं होते, त्यांना गिल्टी फील होते आणि ते सुसाईड अटेम्प्ट करू शकतात. ओके, नेक्स्ट इज अ पर्सनॅलिटी डिसऑर्डर इन दॅट द इंडिव्हिज्युअल विथ द हिस्टोरिक and the borderline traits may occupationally attempt suicides. Okay, means occupationally म्हणजे कधी ठीक आहे. Then the organic condition, in that the conditions such as the delirium and the dementia, it is the best example of the organic condition. In that the delirium and the dementia. Okay, in that patient may be trying to do a suicide. Okay,
So what are the management for the prevention of the suicidal attempt? So in that, the be aware of the certain sign which may be indicate that the individual may the committed suicide, such as म्हणजे काही असे सिम्टम्स आहे जे सिम्टम्स ठीक आहे, त्या सिम्टम्सवरून माहीत पडते की पेशंट किंवा इंडिव्हिज्युअल जे काही आहे ते सुसाईड करण्याचा प्रयत्न करू शकते. ठीक आहे. त्या फर्स्ट वन द सुसायडल ट्रेड, म्हणजे जे काही सुसाईड करण्याची जी काही प्रॅक्टिस असते, ठीक आहे, ते अगर पेशंट त्याच्या माइंडमध्ये अगर सुसाईडचा जे काही विचार आहे ते चालत असणार, त्याच्यावरून पण सुसाईड करू शकते. ठीक आहे, असं अनुमान लावतात. ठीक आहे, अजम्पशन करतात. नेक्स्ट इज द रायटिंग द फेअरवेल लेटर. ओके, फेअरवेल लेटर मीन्स द जे काही पेशंट किंवा मग जे काही इंडिव्हिज्युअल आहे ते अगर सुसाईड करायच्या आधी जे काही लेटर लिहितात, ठीक आहे, त्याला फेअरवेल लेटर असं म्हणतात. ठीक आहे, ते लेटर लिहिणे, ठीक आहे, किंवा मग ते लेटर सापडणे, ठीक आहे, ते एक सिम्टम्स आहे. ठीक आहे, सुसाईडचं. ठीक आहे. नेक्स्ट इज द गिविंग अवे ट्रेझर्ड आर्टिकल्स. ओके, म्हणजे जे काही आर्टिकल्स आहे, जे काही हार्मफुल आर्टिकल्स आहे त्याचं यूज करणे. ठीक आहे, ते एक मेजर वॉर्निंग साईन आहे. ठीक आहे, सुसाइडल अटेम्प्ट्स. नेक्स्ट इज अ मेकिंग अ विल, देन द क्लोजिंग द बँक अकाउंट. ओके, appearing the peaceful and happy after the period of the depression, then the refusing to eat or drink. Okay, these all are the warning sign of the suicide. Okay, next is the monitoring the patient safety need. Okay, जे काही सेफ्टी नीड्स आहे पेशंटच्या, ठीक आहे, त्याला मॉनिटर करणे. ठीक आहे, ते मॉनिटर कसे करायचे. ठीक आहे, इन दॅट द फर्स्ट वन इज द टेक द ऑल द सुसाइडल ट्रेड्स ऑर द अटेम्प्ट्स सिरियसली अँड नोटिफाय द सायकॅट्रिस्ट. म्हणजे जे काही पेशंट सुसाइडल अटेम्प्ट करण्याचा प्रयत्न करत आहे, काही लेटर लिहिला असणार किंवा काही तो यूट्यूबवर हाऊ टू सुसाईड अँड धिस ऑल, ठीक आहे, ते सर्व काही सर्च करत असणार. ठीक आहे, ते सर्व सुसाइडल अटेम्प्टचं, ठीक आहे, ते एक मेजर साईन आहे. ठीक आहे, मेजर साईन आहे, वॉर्निंग साईन आहे. ठीक आहे, अगर जर अशी साईन अगर आयडेंटिफाय झाली, फाउंड झाली, तर ते सायकॅट्रिस्टला इमिजिएटली कॉन्सल्ट करणे गरजेचे आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट इज द सर्च फॉर टॉक्सिक एजंट सच ॲज अ ड्रग ऑर अल्कोहोल. ओके, अगर पेशंट, ठीक आहे, जर पेशंट अगर कोणताही एजंट आहे किंवा ड्रग असो, ठीक आहे, म्हणजे क्लोरोफॉर्म किंवा मग अदर कोणतं, ठीक आहे, ज्यांनी तो सुसाईड करू शकते असा एजंट अगर सर्च करत असणार, ठीक आहे, कोणत्याही घरामध्ये असो, होममध्ये असो किंवा मग कोणत्याही वार्डमध्ये असो, ठीक आहे, तर ते एक सिम्टम्स आहे. अगर असं सिम्टम दिसलं तर इमिजिएटली फिजिशियनला इंटिमेट करायचं. ठीक आहे. नेक्स्ट इज डू नॉट लिव्ह द ड्रग ट्रे within the reach of the patient. Make sure that the daily medication is allowed. मीन्स द जे काही कोणतं अदर जे मेडिकेशन आहे ते पेशंटपर्यंत पोहोचला नाही पाहिजे. जे काही पेशंटला जे काही मेडिकेशन फिजिशियनने प्रिस्क्राईब करून दिलेले आहे तेच मेडिकेशन पेशंटपर्यंत, ठीक आहे, पेशंटपर्यंत जायला पाहिजे. ठीक आहे, जे काही ट्रे असते, ठीक आहे, ड्रग ट्रे असते, त्या ड्रग ट्रेमध्ये फक्त जे काही पेशंटचे जे काही ड्रग्स आहेत तेच असायला पाहिजे, त्याच्या व्यतिरिक्त दुसरं ड्रग नको. ठीक आहे. Then remove the sharp instruments such as scissor and all. Okay, blade, then the glass bottles from his environment. म्हणजे जे काही ठीक आहे शार्प ऑब्जेक्ट किंवा जे काही शार्प, ठीक आहे, आर्टिकल्स आहे ते सर्व रिमूव्ह करायला पाहिजे पेशंटच्या वॉर्डमधून किंवा पेशंटच्या रूममधून. ठीक आहे. नेक्स्ट इज रिमूव्ह द स्टार्प्स अँड क्लॉथिंग सच ॲज द बेल्ट अँड नेकटाईट्स. मीन्स द जे काही रोप असो किंवा मग काही असं किंवा डेंजरस असे काही क्लॉथ्स असो, ठीक आहे, म्हणजे रोप असणार किंवा मग नंतर बेल्ट असणार, ठीक आहे, किंवा मग काही शार्प ऑब्जेक्ट असणार, ठीक आहे, ते सर्व रिमूव्ह करायचे. ठीक आहे. नेक्स्ट इज डू नॉट अलो द पेशंट टू बोल्ट हिज डोअर ऑन द इनसाईड. ठीक आहे, पेशंटचं जे काही ठीक आहे, पेशंटचे जे काही डोअर असते ते आतमधली जी काही कडी असते ते कडी, ठीक आहे, ते कडी पेशंटच्या डोअरला आतमधून नको आहे. ठीक आहे, कारण पेशंट जर आतमधून डोअर क्लोज केलं तर पेशंट सुसाईड करू शकते. ठीक आहे, म्हणून जे काही की असते आतमध्ये किंवा मग जे काही पेशंटच्या डोअरला जे काही कडी असते, ठीक आहे, ते पेशंटच्या डोअरला आतमधून नसायला पाहिजे. ठीक आहे. मेक शुअर दॅट द समबडी अकंपनीज हिज टू द बाथरूम. ठीक आहे, जेव्हा पण पेशंटला बाथरूम वगैरे जायचं असलं किंवा बाथ करायला जायचं असलं तेव्हा पेशंटसोबत कोणी ना कोणी असायला हवे. ठीक आहे. देन द पेशंट शूड बी केप्ट इन द कॉन्स्टंट ऑब्झर्वेशन अँड शूड नेवर बी लेफ्ट अलोन. ठीक आहे, त्या पेशंटला एकटं सोडायला नाही पाहिजे आणि त्याच्यासोबत कोणी ना कोणी सोबत कंपनी द्यायला असायला पाहिजे. हॅव गुड द विजिलन्स
स्पेशली ड्युरिंग द मॉर्निंग आवर्स. ओके. नेक्स्ट इज द स्पेंड टाईम विथ हिज, टॉक टू हिम अँड अलो हिम टू व्हेंटिलेट हिज फिलिंग. ओके. जे काही पेशंटला आहे, पेशंटसोबत बोलायला पाहिजे, पेशंटसोबत जे फिलिंग शेअर करायला पाहिजे आणि पेशंटसोबत ठीक आहे टाईम स्पेंड करायला पाहिजे आणि जे काही त्याचे फिलिंग्स आहेत ते सर्व एक्सप्रेस करण्यासाठी त्याला टाईम द्यायला पाहिजे. ठीक आहे. इन्करेज हिम टू टॉक अबाउट हिज सुसायडल प्लान्स मेथड्स. ओके. जे काही त्याचं प्लान्स आहे किंवा त्याला काय प्रॉब्लेम आहे ते प्रॉब्लेम जाणून घेण्यासाठी, समजून घेण्यासाठी किंवा जे काही त्याचं समोरचं जे काही प्लान आहे ते समजून घेण्यासाठी पेशंटसोबत ठीक आहे पेशंटसोबत बोलायला पाहिजे आणि त्याला इन्करेज करायला पाहिजे सांगण्यासाठी. ठीक आहे. नेक्स्ट इज इफ सुसायडल टेंडन्सी आर द व्हेरी सिव्हिअर, सेडेशन शुड बी गिवन ॲज प्रिस्क्राईब. ठीक आहे. अगर सुसायडल टेंडन्सी जास्त असली, काय पेशंटचा व्हायलन्स जास्त असलं, ठीक आहे, व्हायलन्स जास्त व्हायलंट असला तर पेशंटला ठीक आहे तर पेशंटला काही डॉक्टर सिडेटिव्स प्रिस्क्राईब करतात. त्याने पेशंट शांत होऊन ठीक आहे निवांत त्याला झोप लागेल. ठीक आहे. नेक्स्ट इज द मॅनेजमेंट ऑफ द अटेंडिंग सुसाईड इन पेशंट युनिट. ठीक आहे. म्हणजे जे काही पेशंटचं जे काही वॉर्ड आहे त्या वॉर्डमध्ये जे काय मॅनेजमेंट करायला पाहिजे सुसायडल अटेंडमध्ये. ठीक आहे. नेक्स्ट इज असेस फॉर द व्हायटल साईन, चेक द एअरवे इफ नेसेसरी, क्लिअर एअरवे. ठीक आहे. पेशंटचे व्हायटल साईन चेक करायला पाहिजे आणि पेशंटचं एअरवे आहे ते क्लिअर आहे की नाही हे चेक करायला पाहिजे. ठीक आहे. नेक्स्ट इज इफ द पल्स इज वीक, स्टार्ट आय व्ही फ्लुइड. ओके. कारण की जे काही पेशंट आहे सुसायडल अटेम्प्टचे ते काही ड्रिंक करत नाही, काही खाणार नाही, काही पिणार नाही. ठीक आहे. त्याच्यामुळे पण पेशंटचं ठीक आहे फ्लुइड लॉस होऊ शकते. त्याच्यामुळे पण व्हायटल साईनवर परिणाम होऊ शकतात. त्याच्यामुळे पेशंटला आय व्ही फ्लुइड देणे आवश्यक आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट इज टर्न पेशंट्स हेड अँड नेक टू वन साईड टू प्रिव्हेंट डिजस्टिजेशन अँड स्वॅलोइंग ऑफ द वॉमिटिंग. ठीक आहे. जर पेशंटला काही वॉमिटिंग होत असणार किंवा स्वॅलो करण्यासाठी त्याला प्रॉब्लेम होत असणार तर पेशंटला वन साईड, बेडच्या वन साईडला करायला पाहिजे. ठीक आहे. एका कडेवर. नेक्स्ट इज इमर्जन्सी मीन्स द इमर्जन्सी मेजर टू बी इन्स्टिट्यूट इन केस टू सेल्फ इन्फ्लिक्ट इंजुरी. ठीक आहे. जे काही पेशंटच्या इमर्जन्सीमध्ये ठीक आहे पेशंटला कोणत्याही प्रकारची इंजुरी होऊ नये. ठीक आहे. त्याची एक काळजी घ्यायला पाहिजे. नेक्स्ट इज management of shock in that the ट्रान्सफर द पेशंट टू मेडिकल सेंटर इमिजिएटली. जर पेशंट अगर शॉकमध्ये गेला तर इमिजिएटली मेडिकल सेंटरमध्ये त्याला ट्रान्सफर करायला पाहिजे. इफ देअर इज नो एव्हिडन्स ऑफ द लाईफ लिव्ह द बॉडी इन द सेम पोझिशन रूम इन विच इट वॉज फाउंड, मूव द पेशंट इन केस सुसाईड फ्रॉम अ कॉमन लिव्हिंग एरिया, फॉर एक्झाम्पल ड्युरिंग द रूम और TV रूम. ओके. मी जर जे काही अगर पेशंटने सुसाईड करायचा प्रयत्न केला, सुसाईड केली, त्यानंतर जे काही पेशंट ठीक आहे कुठेही असो, TV रूममध्ये असो किंवा मग ड्युरिंग रूममध्ये असो, ठीक आहे, त्या पेशंटच्या बॉडीला तसंच सोडायला पाहिजे सेम कंडिशनमध्ये. ठीक आहे. नेक्स्ट इज इन केस द पेशंट हॅज अटेम्प्ट द सुसाईड बाय जम्पिंग, डू नॉट लिव्ह द बॉडी इन अ प्लेस विच इज विजिबल टू अदर पेशंट्स ऑफ द वॉर्ड. ठीक आहे. जे काही पेशंटचं जे काही सुसाईड अटेम्प्ट केलेला आहे किंवा जम्प केलेला आहे किंवा मग ठीक आहे सुसाईड केलेली आहे तर त्या अदर पेशंटला ते दिसायला नको. ठीक आहे. याची काळजी घ्यावं लागते. ठीक आहे. जर दुसऱ्या पेशंटला दिसलं तर दुसऱ्या पेशंटनी तसंच काहीतरी ट्राय करणार सुसाईड करण्याचं. ठीक आहे. म्हणून दुसऱ्या पेशंटला दिसणार नाही म्हणून असं काळजी घेणे आवश्यक आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट इज इन्फॉर्म द अथॉरिटीज, रेकॉर्ड द इंडेंट ॲक्युरेटली. ठीक आहे. कॉन्टॅक्ट द लोकल गार्डियन अँड इन्फॉर्म देम, देन द प्लेस अँड द अटेंडेड आउटसाईड द रूम वेअर द बॉडी इज केप्ट. म्हणजे जी काही बॉडी जिथं ठेवलेली आहे ठीक आहे तिथं कोणाला जाऊ द्यायचं नाही. ठीक आहे. कोणत्याही पेशंटला दिसू द्यायचं नाही. वन्स द पेशंट ट्रान्सफरेड टू द मर्च्युरी और द पोलीस कस्टडी, क्लीन द प्लेस विथ द डिसइन्फेक्टंट सॉल्युशन. ओके. वॉट एवर द जेव्हा पण अगर बॉडी अगर नेली ठीक आहे ट्रान्सफर केली ठीक आहे मर्च्युरीमध्ये, नंतर जे काही प्लेस आहे ते सर्व डिसइन्फेक्शन करायला पाहिजे. ठीक आहे. नेक्स्ट इज हँड ओव्हर द पेशंट प्रॉपर्टीज टू द कॉन्सर्न अथॉरिटीज रिलेटिव्स. ठीक आहे. जे काही पेशंटचे फॅमिली रिलेटिव्स आहे ठीक आहे फॅमिली मेंबर आहे त्यांना त्यांची प्रॉपर्टी हँडओव्हर करावं लागते. ठीक आहे. जे काही पेशंटचे जे काही सामान असणार किंवा प्रॉपर्टी असतात ते सर्व हँडओव्हर करायचे. ठीक आहे. कॅरी आउट द
इन्स्टिट्यूशनल फॉर्मॅलिटीज फॉर द डेथ सर्टिफिकेट. ठीक आहे, जे काही डॉक्युमेंट्स आहे पेशंटचे ते सर्व डेथ सर्टिफिकेटसाठी ठीक आहे जे काही ऑफिस आहे त्या तिथपर्यंत त्याला फॉरवर्ड करायला पाहिजे. नेक्स्ट इज रिसिव्ह द सिनियर स्टाफ जे काही इन्सिडेंट झालेला आहे ठीक आहे सुसाईडचा ठीक आहे ते सर्व स्टाफसोबत ठीक आहे शेअर करायला पाहिजे आणि त्याला रिसिव्ह करायला पाहिजे. ठीक आहे, द डिस्कशन शुड इन्क्लूड द पॉसिबल लॅप्सेस अँड द प्रिव्हेंटिव्ह मेजर दॅट नीड टू बी अंडरटेकन. ओके, नेक्स्ट इज द केअर फॉर अदर पेशंट शुड इन्क्लूड द फॉलोविंग. म्हणजे जे काही पेशंटचे अदर पेशंटला केअर द्यायची आहे त्यामध्ये काय काय इन्क्लूड होते. इन दॅट द फर्स्ट वन इज ट्रान्सफर ऑल द पेशंट्स अवे फ्रॉम द इन्सिडंट लोकेशन. म्हणजे जिथे इन्सिडंट झालेला असणार त्या प्लेसपासून जे काही बाकीचे पेशंट आहे त्यांना बाजूला करणे. नेक्स्ट इज कीप द पेशंट्स इन द सेंटर्स एंगेज बाय द गेम्स अँड अदर रिक्रेशनल ॲक्टिव्हिटीज. ठीक आहे, जर त्या बाकीचे पेशंट जे आहेत त्यांना त्या लोकेशनपासून दूर ठेवण्यासाठी काही ठीक आहे रिक्रिएशन ॲक्टिव्हिटी त्यांना करायला लावायची किंवा मग गेम खेळायला लावायचे. ठीक आहे, दुसऱ्या एरियामध्ये. नेक्स्ट इज सिव्हिअर फूड अँड मेडिकेशन टू द पेशंट्स अर्लियर देन शेड्यूल. ठीक आहे, जे काही पेशंटचे जे काही फूड आहे मेडिकेशन आहे ठीक आहे ते त्यांना कंप्लीट करायला पाहिजे. नेक्स्ट इज ऑब्झर्व फॉर एनी चेंजेस इन द बिहेवियर इन्फॉर्म द सायकॅट्रिक. अगर पेशंटच्या बिहेवियरमध्ये काही चेंजेस असले तर ठीक आहे तर त्या पेशंटच्या बिहेवियरसाठी फिजिशियनला कॉन्सर्न करायचं आणि फिजिशियनला डिटेलमध्ये सांगायचं. ठीक आहे, हे सर्व नर्सेसची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे. ठीक आहे, इज इट. सो नेक्स्ट इज वायलंट ऑर द ॲग्रेसिव्ह बिहेवियर ऑर एक्साइटमेंट. जे काही पेशंट असतात ते ॲग्रेसिव्ह बिहेवियरवाले किंवा एक्साइटमेंटवाले ठीक आहे वायलंट असतात. ठीक आहे, त्या त्या पेशंटची इटिओलॉजी किंवा मग मॅनेजमेंट आपण ठीक आहे आता पाहणार आहेत. ठीक आहे, नेक्स्ट इज वायलंट ऑर द ॲग्रेसिव्ह बिहेवियर ऑर एक्साइटमेंट. ओके, सो द पेशंट विथ द ॲग्रेसिव्ह बिहेवियर ऑर द एक्साइटमेंट. ओके, सो in that this is a severe form of aggressiveness. During this stage patient will be irrational, uncooperative and delusional and assaultive. Okay, it means जे पेशंट आहे ते एकदम इरॅशनल असं असणार किंवा मग जे काही पेशंटचं ते एकदम ॲग्रेसिव्हमध्ये असणार. ठीक आहे, अशा पेशंटचं जे काही मॅनेजमेंट आहे इटिओलॉजी आहे ते आपण या लेक्चरमध्ये पाहणार आहे. ठीक आहे, नेक्स्ट इज इटिओलॉजी. In that the organic psychiatric disorder like the delirium, dementia and Wernicke-Korsakoff psychosis. Wernicke-Korsakoff psychosis. Okay, in that the patient become a violent and aggressive in the behavior. Okay, they may cause a self harm as well as the harm to the others. Okay, then next is the other psychiatric disorder like the schizophrenia, mania, agitation, depression, withdrawal from alcohol and drug, epilepsy, acute stress reaction. Then the panic disorder and the personality disorder. This all are the etiology of the violent or the aggressive behavior. Okay, जे काही पेशंट व्हायलंट असतात ठीक आहे जे ॲग्रेसिव्ह बिहेवियरवाले असतात त्यामध्ये ठीक आहे त्याची इटिओलॉजी असते. ठीक आहे, सायकॅट्रिक डिसऑर्डर जसं आहे स्किझोफ्रेनिया. ठीक आहे, स्किझोफ्रेनियामध्ये पण व्हायलंट बिहेवियर असते. नंतर मॅनियामध्ये पण बायपोलार डिसऑर्डरमध्ये असते. डिप्रेशनमध्ये असते, ड्रग ॲब्यूजमध्ये पण असते, एपिलेप्सीमध्ये पण असते. त्यानंतर पॅनिक डिसऑर्डरमध्ये पण असते, पर्सनॅलिटी ठीक आहे बॉर्डरलाईन डिसऑर्डरमध्ये पण काही व्हायलन्सी ठीक आहे विजिबल असते. ठीक आहे, next is the management of the aggressive behavior. In that an excited patient is usually brought tied up with a rope or in chain. ओके, जे काही ॲग्रेसिव्ह बिहेवियरवाले पेशंट असतात ठीक आहे त्यांना युजली रोप किंवा चेनने बांधलेले असतात. द फर्स्ट स्टेप शुड बी टू रिमूव्ह द चेन. ठीक आहे, द फर्स्ट स्टेपमध्ये काय करणार आपण ते जे काही चेन्स असतात रोप असतात तिथून त्या पेशंटला रिमूव्ह करण्याचं. ठीक आहे, अ लार्ज proportion of the aggression and violence is due to the patient feeling humiliated and being tied up in this manner. म्हणजे काही पेशंटला ठीक आहे रोपने बांधलेलं असो किंवा मग काही चेनने बांधलेले असणार तर त्या पेशंटचं ठीक आहे त्याच्यामुळे जास्त जे ॲग्रेसिव्हनेस वाढते. ठीक आहे, त्याच्यामुळे त्याला पेशंटला सर्वात आधी त्या पेशंटला ठीक आहे रेस्क्यू करायचं
जे काही रोप आणि चेनने टाईप केलेलं आहे पेशंटला. ठीक आहे. नेक्स्ट इज अ टॉक टू द पेशंट अँड सी इफ ही रिस्पॉन्ड. ठीक आहे. मग पेशंट जो सोबत बोलायचं किंवा पेशंटसोबत बोलण्यामुळे जे काही ट्रस्ट डेव्हलप करायचा आहे ते सर्व ट्रस्ट डेव्हलप करायचा. त्यामुळे काय होते, पेशंट रिस्पॉन्स द्यायला लागते. ठीक आहे. जर पेशंट रिस्पॉन्स द्यायला लागणार तर त्या पेशंटसोबत कम्युनिकेट, ठीक आहे, वाढवायचं. नेक्स्ट इज अ फर्म अँड काइंड अप्रोच बाय द नर्स इज इसेन्शियल. ठीक आहे. जर पेशंट जर रिस्पॉन्स नाही केला तर तरीही पेशंटचा, ठीक आहे, जे अप्रोच आहे पेशंटसोबत नर्सचा, ठीक आहे, ते नर्सने कमी होऊ द्यायचं नाही. ठीक आहे. नेक्स्ट इज अ युजली सेडेटिव्स इज अ गिवन कॉमनली ड्रग यूज आर द डायझेपाम दॅट इज द 10 to 20 mg in the IV. Then the haloperidol it is the most common medication in the psychiatric, that is the 10 to 20 mg through the IV. Then the chlorpromazine in that the 15 to 100 mg from IM, means the intramuscular. Okay, this all medication is used in the aggressive disorders. Okay, in that the once the patient is the sedated, collect the history carefully from the relatives, rules out the possibilities of the organic pathology. In particularly check for the history of the convulsions, fever, recent intake of the alcohol, फ्लक्च्युएशन्स ऑफ द कॉन्शियसनेस. ठीक आहे. जे काही पेशंट आहे, ठीक आहे, पेशंटला सेडेटिव्ह दिल्यानंतर पेशंट, ठीक आहे, पेशंट, ठीक आहे, सेडेट झाला त्यानंतर पेशंटची जी काही हिस्ट्री आहे ते पेशंटच्या रिलेटिव्हकडून पूर्णपणे घ्यायची आहे की पेशंटसोबत काय झालं होतं, त्यानंतर तो पेशंट अल्कोहोल घेत होता का, पेशंटसोबत, ठीक आहे, काही ठीक आहे वेगळं इमोशनल काहीतरी इव्हेंट झाली आहे का, किंवा पेशंटसोबत जे काही कॉन्शियसनेस आहे ते कसं होतं, काय होतं, पेशंट ओरिएंटेड होता का, हे सर्व हिस्ट्री पेशंटच्या रिलेटिव्हकडून घेणार आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट इज अ कॅरी आउट द कंप्लीट फिजिकल एक्झामिनेशन. ठीक आहे. जे काही पेशंट हेड टू एक्झामिनेशन आहे ते सर्व कॅरी आउट करायचे. ठीक आहे. नेक्स्ट इज अ सेंड द ब्लड स्पेसिमेन फॉर द हिमोग्लोबिन टोटल सेल काउंट. ठीक आहे. जे काही पेशंटचे हिमोग्लोबिन काउंट आहे, टोटल काउंट आहे, ठीक आहे, ते सर्व, ठीक आहे, लॅबोरेटरीमध्ये पाठवायचं. ठीक आहे. हे नर्सचं रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे. देन द लुक फॉर द एव्हिडन्स ऑफ द डिहायड्रेशन अँड द मालन्यूट्रिशन. इफ देअर इज अ सिव्हिअर डिहायड्रेशन, IV ड्रीप मे बी स्टार्टेड. ठीक आहे. जे पेशंट, जे काही पेशंटला, ठीक आहे, जे काही डिहायड्रेशन झालं असणार ते सर्व, किंवा मालन्यूट्रिशन असणार, किंवा पेशंटचं जे काही इंटेक आहे ते बरोबर नसणार तर पेशंटला IV स्टार्ट करायचं. ठीक आहे. नेक्स्ट इज अ हॅव लेस furniture in the room and remove the sharp instrument, ropes, glass item, ties, strings, then the matchbox etc. from the patient's vicinity. ठीक आहे. मीन्स जे काही पेशंट ते हार्मफुल ऑब्जेक्ट आहे पेशंटसाठी ते सर्व पेशंटच्या रूममधून किंवा पेशंटच्या, ठीक आहे, वॉर्डमधून रिमूव्ह करायचे. ठीक आहे. नेक्स्ट इज अ कीप द इन्व्हायरमेंटल स्टिम्युलाई सच ॲज द लाइटिंग अँड द नॉईस लेवल ऑफ द मिनिमम असिज द असाइन द सिंगल रूम, लिमिट इंटरॅक्शन विथ अदर. म्हणजे जे काही पेशंटला, ठीक आहे, एक्सटर्नल स्टिम्युलाय, अगर पेशंटला एक्सटर्नल स्टिम्युलाय, ठीक आहे, त्यामुळे प्रॉब्लेम क्रिएट करत असणार पेशंटसाठी, तर असे स्टिम्युलाय अवॉइड करण्यासाठी, ठीक आहे, जे काही लाईटिंग असणार किंवा नॉईज लेवल असणार ते सर्व मिनिमाइज करायचा पेशंटच्या वॉर्डमध्ये किंवा रूममध्ये. ठीक आहे. रिमूव्ह द हजार्डस ऑब्जेक्ट्स अँड द सबस्टन्सेस कॉटिंग द पेशंट व्हेन देअर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ ॲक्सिडंट. ओके. जे काही रिमूव्ह आहे, सर्व जे काही ऑब्जेक्ट आहे ते सर्व रिमूव्ह करायचं आहे. ठीक आहे. गाईडलाईन फॉर द सेल्फ प्रोटेक्शन व्हेन द हँडलिंग अ ॲग्रेसिव्ह पेशंट. ठीक आहे. काही गाईडलाईन आहे, काही इन्स्ट्रक्शन आहे जेव्हा ॲग्रेसिव्ह पेशंटला हँडल करतात. अगर ॲग्रेसिव्ह पेशंटला कसं हँडल करायचं आहे, ठीक आहे, हाऊ टू हँडल द ॲग्रेसिव्ह पेशंट. इन दॅट द नेवर सी द पोटेन्शियली व्हायलंट पर्सन अलोन. ठीक आहे. जे काही ॲग्रेसिव्ह पेशंट आहे त्यांना अलोन सोडायचं नाही. कीप अ कम्फर्टेबल डिस्टन्स अवे फ्रॉम द पेशंट. ठीक आहे. म्हणजे जे काही डिस्टन्स आहे पेशंटच्यापासून, ठीक आहे, ते कम्फर्टेबल झालं पाहिजे, कारण की पेशंट जे आहे ते दुसऱ्याला पण हार्म करू शकते. जे काही पेशंट आहे म्हणून पेशंटला, ठीक आहे, कोणत्याच प्रकारचा हार्म होता पेशंटपासून एक सेफ डिस्टन्स ठेवणे आवश्यक आहे. ठीक आहे. सो द ॲग्रेसिव्ह पेशंट मे बी हार्म टू सेल्फ ॲज वेल ॲज अ हार्म टू अदर. दॅट्स वाय द नर्स शुड बी कीप अ सफिशियंट डिस्टन्स फ्रॉम द पेशंट. ओके. सो नेक्स्ट बी प्रिपेअर टू मूव्ह अ व्हायलंट पेशंट कॅन स्ट्राईक आउट सडनली. ओके. म्हणजे जे काही पेशंट कधीही ॲग्रेसिव्ह होऊ शकते, कधीही कोणाला पण हार्म पोहोचू शकते, त्यासाठी, ठीक आहे, आपल्या सेफ्टीसाठी रेडी राहायचं. ठीक आहे. नेक्स्ट इज अ मेंटेन द क्लिअर एक्झिट रूट फॉर द बोथ द
स्टाफ अँड पेशंट. ठीक आहे, म्हणजे एक क्लिअरली एक्झिट असं गेट, ठीक आहे, लार्ज गेट असायला पाहिजे. त्या गेटमधून ठीक आहे पेशंटला आणि जे काही स्टाफ असणार ठीक आहे ते एकदम सेफली बाहेर जाऊ शकतील. ठीक आहे, असं एक डोर असायला पाहिजे. ठीक आहे. नेक्स्ट इज बी शुअर दॅट द पेशंट हॅव नो वेपन्स इन हिज पोझिशन बिफोर द अप्रोचिंग हिम. Okay, next the patient is the having a weapon, ask him to keep it on the table or floor rather than the fighting with him to take it away. ओके, जे काही अगर समजा अगर पेशंटने कोणतेही शार्प ऑब्जेक्ट किंवा मग काही पण ठीक आहे मारण्यासाठी कोणताही अगर ऑब्जेक्ट उचलला असणार तर त्या पेशंटच्या ठीक आहे दूर जायचं. ठीक आहे, त्या पेशंट दूर गेल्यानंतर पेशंटला सांगायचं जे तुझ्या हातामध्ये आहे ते एक टेबलवर ठेव आणि त्याच्यापासून तू दूर जा. ठीक आहे, नंतरच त्या पेशंटजवळ जायचं. ठीक आहे, नंतर मग पेशंट काय करते हार्म पोचू शकते. ठीक आहे. सो नेक्स्ट इज if the patient is then the keep the something like a pillow, mattress or the blanket wrapped around the arm between you and the weapon. Okay, next is the distract the patient momentarily to remove the weapon through the water in the patient's face alone. Okay, means the give the prescribe the antipsychotic medication ॲज अ प्रिस्क्राईब बाय द फिजिशियन. ठीक आहे, जे काही अगर शार्प ऑब्जेक्ट असणार ठीक आहे जे पेशंटचे जे काही पेशंट जो शार्प ऑब्जेक्ट असणार किंवा मग हार्मफुल ऑब्जेक्ट असणार ते सर्व रिमूव्ह करणे किंवा मग जे काही पेशंटला जे डॉक्टरने जे काही फिजिशियनला जे काही प्रिस्क्राईब केले असणार ठीक आहे मेडिकेशन ते सर्व पेशंटला प्रोव्हाइड करणे. ठीक आहे, वॉट एव्हर द physician prescribe the medication to the patient, they should be provided to the patient according to the their time route to the patient. Okay, so in this lecture we discussed about the or we studied about the what psychiatric emergency. Okay, in the for the depression, schizophrenia, then the delirium, dementia, this all. Okay, and the management of the psychiatric emergency and the etiology of the aggressive behavior and the management of the aggressive behavior of the patient. Okay, so lastly, thank you.